सब तो पहला तो मेरे वालों इस किसान मोर्चे च इकट्ठे होए इन्हां बजुर्गां भैणां भरावां ते मातावां नूं तहे दिलों सत श्री अकाल। ये मोर्चे से साडा इकट्ठा होने का मंतव अज साडे सामने आ चुकिया कि मोदी सरकार दीयां कालियां करतूतां ते ओह काले कानून जिहड़े साडे सामने रखे गए आ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ जी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ने 1991 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਮਰੇਡ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤੀ ਸਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। पर असी ये नहीं सी सोचते पे कि जे वो सानू होका दे रहे आ तो असी होका सुन लीए, पर वो होका इसलिए दे रहे सी कि सब्जी बेचण वाला सब्जी का होका तो दे रहा, जिन्हें खरीदनी है वो खरीद सकता ते जिन्हें नहीं खरीदनी ना खरीदे। ते पर असी उस समय भी जागरूक नहीं सी। सानू जदों सरकार ने लॉलीपॉप दिता सी कि स्वामीनाथन रिपोर्टां असी लागू करांगे, वो कित्थे गईयां रिपोर्टां? वो तुहाडे वर्गे भोलियां नूं भोले पंछियां नूं चोगा पाया गया सी, वो तुहाडे तो वोटां बटोरियां गईयां सी। तुसीं उदों भी नहीं बोले कि जदों 2014 दी इलैक्शन लड़दा तां ओह कारपोरेट घराणे अंबानी अडानी सपोर्ट कर रहे सी। असीं हुब के इह गल आख रहे सी अंबानी अडानी मोदी दियां इलैक्शनां ते खर्चा कर रहे आ। ओए भोले पंछिओ, असीं उदों भी नहीं जागे कि इह चोगा जिहड़ा साडे मूहरे खिलारिया गया सी असीं चुगी जा रहे सी ते धौणां साडीआं मरोड़ियां जा रहीआं सी। अज जदों साडे सिर ते बजियां होईआं डांगां दे ओह फट इह काले कानून साडे सामणे आ गए ने तां अज असीं चीकदे पुकारदे ते इत्थे इकट्ठे होए आ। अज भी हले ये भी चंगा होया कि डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। असीं इत्थे अज इकट्ठे हो गए हैं। असीं अपनी इस मोदी हुकूमत नूं असीं अपना दस दिता कि असीं जागरूक हाँ, असीं हले सुत्ते नहीं, साडियां अणखां ने जाग ला दित्ती। जे 26 जनवरी की घटना नूं मैं अज वैसे एक गल नूं मैं इत्थे दर्शाउणा नहीं सी चाहुंदी, इस दे संदर्भ दे विच मैं गल नहीं सी करना चाहुंदी, पर बहुत कुछ लोग एक समझते हैं। पिछले 4 दिनों तो असी इत्थे वख-वख जगह ते लोकां नूं मिल के यही असी मुलांकन कर रहे हैं कि भी की ये जो 26 जनवरी की घटना हुई सी, कहंदे उस तो बाद अंदोलन दे विच इकट्ठ घट गया, उत्थे नशेड़ी लोग ही आ, उत्थे बजुर्ग बैठे आ, उत्थे नौजवान है नहीं, उत्थे कुछ नहीं, ये बहुत अफवाहां असी पहलां सुनियां सी। पर जदों असी इत्थे आण के देखिया तो सानू अज पता चलिया कि ठाठा मारदा इकट्ठ साडे उन्हां लोकां दा कि जिहड़े इस जाबर हुकूमत दे सामने लड़न आए आ। पर एक पॉइंट मैं अज एक होर छूना चाहूँगी जो साडे इस एजुकेशन सिस्टम दा। सब तो पहलां जदों सरकारां अपनी निजाम, इस सरकारां दा निजाम जदों आवाम नूं अपने जाल दे विच कीलना चाहुंदा तां सब तो पहला एजुकेशन नीतियां नूं चक्किया जांदा। साडा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो चुकिया। की किसी नूं इह पता? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ यूएनओ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? सरकारां तुहाडे मूहरे अपने मूहरे चोगा खिलार दिंदियां कि तुसीं चुगदे रहो ते धौणां साडीआं वड्डियां जांदियां। पर उस हिटलर शाही ते उस नादर शाही फरमानां दा असीं उलंघन करदिआं होइआं असीं अज इत्थे तक पहुंचे हां। इह ना सोचिओ कि भी शायद असीं जित्तांगे जां नहीं। इह कंसैप्ट दिमाग दे विचों कढ दिओ। इन्नी गल अपने जहन दे विच रख लो कि असीं जित्ते होए हां। पिछले दिनी एक डॉक्टर साहब ने अपना विचार रखिया सी कि सिविल सर्जन दे कोलों डेथ दा सर्टिफिकेट लेना बाकी है, ओही असी लैके घरां नूं जाना है।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਲੈਣੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 5ਵੀਂ ਤੱਕ 90 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 75 ਜਾਂ 80 ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ +2 ਕਰ ਲਈ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨ ਫੱਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਟਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰੂ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ 19-21 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ 50 ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਿਪਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2-2 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬੋ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਪੁੱਤ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਾ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪਣਪਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੰਡਿਆਲਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਗਰਦਿਸ਼ ਉੱਡਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘਟਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਏ, ਝਖੜਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਣਾ ਏ। ਰਾਹੀਆ ਅੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਹੀਆ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲੋੜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਲੋੜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਲੋੜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਰਦਾਰ ਲੋੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹਿਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੱਕ ਝੁਕ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹਲੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਚ ਦੀ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਚਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ 4 ਕੁ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ KPM ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੂੜੀ ਕਸੀ ਜਾਵੇ KPM ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ यूनियन वालों नहीं आए हुए, असी आपदे ही विहाब ते असी प्लान किया सी। असी 15 बीबियां दा जत्था तैयार करके असी आए सी। 7 मार्च नूं असी तुरना सी। कुछ समस्यावां दी घाट ते मद्देनज़र रखदिआं सानूं अपना उस दिन दी तैयारी रद्द करनी पई ते सानूं 8 तरीक नूं असी पहुंचे 9:30 बजे। वो भी कुछ रस्ते दे विच तकनीकी प्रॉब्लम्स आउण दे कारण इत्थे पहुंचे। ते पर मैं यही अपील करांगी भैणां नूं भी
ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੜਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਰਹੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।